ආයුවඩ්ඩකෝ ධනවඩ්ඩකෝ යස්සවඩ්ඩකෝ සිරිවඩ්ඩකෝ සුඛවඩ්ඩකෝ පුඤ්ඤවඩ්ඩකෝ පඤ්ඤවඩ්ඩකෝ බලවඩ්ඩකෝ වන්නවඩ්ඩකෝ හෝතු සම්පදා ආකාශ පම්බත වන භූමි තටාක ගංගා මහා සමුද්ද වාසීච ආරක්ඛක දේවතා සතමයිහං තුයිහං අනුරක්ඛන්තෝ දුක්ඛ රෝග වය වේරා සුඛ සතුබද්දව අනේකායන්තරායාපි විනසන්තු සතේජස ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති වෛග්ගං සුඛං බලං සිරි ආයෝච බන්නෝච භෝග බුද්ධේ ච හෝතනෝ පංචමාරේ ජිතෝ නාතෝ පත්තු සම්බෝධි මුත්තමං සතුසස්සං පකාසේසි මහාබී නමාමං පුරත්තිමස්මින් දිසා භාගේ සම්ති භූතා මහිද්దికා තේපිනෝ යනුරක්ඛන්තෝ ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච දක්ඛිනස්මින් දිසා භාගේ සම්ති දේවා මහිද්దికා තේපිනෝ යනුරක්ඛන්තෝ ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච පච්චිමස්මින් දිසා භාගේ සම්ති නාගා මහිද්దికා තේපිනෝ අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච උත්තරස්මින් දිසා භාගේ සන්දයක මහිද්దికා තේපිනෝ අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච ප්‍රතිමේනා දතරට්ඨෝ දක්ඛිනේනා විරොල්හකෝ පච්චිමේනා විරෝපක්ඛෝ කුබේරෝ උත්තරං දිසං චත්තාරෝ තේ මහරජා ලෝකපාලාය සස්සිනෝ තේපිනෝ යනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච ආකාශට්ඨස බුම්මට්ඨ දේවනාගා මහිද්దికා තේපිනෝ යනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච ඉද්දිමන්තා සයේ දේවා වසන්තායි දසාසනේ තේපිනෝ යනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච නක්ඛතාය කවූතානං පාපකා නිවාරණා පෛතසානුභාවේන හොන්තු මාමං තේ සමුපන්දවේ චත්තාරෝ ච මහරජා චක්කුසපේ සුරාපරේ අනුමෝදිත්වා ඉමං පෝයං ඉමං පට්ඨං චිරං රක්ඛන්තු සද්දම්මං සාසනන්ති ඒතේනා සච්චවංජේන සොත්තිනෝ හෝතු සම්පදා ඒතේනා සච්චවංජේන සම්බදුක්ඛා රෝග සුඛ අන්තරාය උපන්දවා විනච්ඡන්තු ඒතේනා සච්චවංජේන හෝතුනෝ ජය මංගලන්ති සම්බේතයෝ අභිවංජන් සෝකෝ රෝගෝ විනච්ඡතෝ මාතේ භවතු අන්තරායෝ සුඛී දීඝායකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බදේවතා සම්බා බුද්ධානුභාවේන සදා සුත්තේ භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බදේවතා සම්බා ධම්මානුභාවේන සදා සුත්තේ භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බදේවතා සම්බා සංඝානුභාවේන සදා සුත්තේ භවන්තු තේ මහා කාරුණිකෝ නාතෝ හිතාය සම්බපානිනං පුරෙත්වා පාරමී සම්බප්පත්තු සම්බෝධි මුත්තමං ජයන්තෝ බෝධියා මූලේ සයිඛානං නන්දි වඩ්ඩනෝ ඒවමේවා ජයෝ හෝතු
जयसु जय मंगले अपराजित पल्लंके शेष भूतो विमुक्कले अभिषेके संबुद्धानां अंगपतोपमोदति सुनक्कतं सुमंगलं सुपवतं सुहुट्टितं सुकनो सुमुहूर्तो च सुयितं ब्रह्मचारि च पदक्षिणां कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणां मनोकम्मं पनिदिते पदक्षिणे पदक्षिणानि कृत्वान लभन्ते ता पदक्षिणे ते अत्तालन्द सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने अरोगा सुखिता होता सह सभ्ये यातिभि yang दुर्निमित्तं अपमंगलं च यो समनापो सकुनः ससन्दो पापंगहो दुःस्वमिनां अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु yang दुर्निमित्तं अपमंगलं च यो चामनापो सकुनः ससन्दो पापंगहो दुःस्वमिनां अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु yang दुर्निमित्तं अपमंगलं च यो समनापो सकुनः ससन्दो पापंगहो दुःस्वमिनां अकन्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तु दुःखपता सनिन्दु भयपता सनिभया सुखपता सनिशोका हन्तु सभ्ये पिबानिनो एतावता च अमेहि सम्भतं पुण्यसम्पदां संविदेवयानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिन्धिया सम्भावमङ्गलमुपन्दावदुन्निमित्तां संवितिरोगकहदो समशेष निंदा संबंतराय वयदुस्वमिनां अकन्तं बुद्धानुभावपवरेण पयातु नाशं सम्भावमङ्गलमुपन्दावदुन्निमित्तां संवितिरोगकहदो समशेष निंदा संबंतराय वयदुस्वमिनां अकन्तं धम्मानुभावपवरेण पयातु नाशं सम्भावमङ्गलमुपन्दावदुन्निमित्तां संवितिरोगकहदो समशेष निंदा संबंतराय वयदुस्वमिनां अकन्तं संघानुभावपवरेण पयातु नाशं साधु साधु साधु। बुद्ध शासन सद्धर्मेर प्रचार प्रसारेर जन्य चट्टग्राम महानगरीर मुगलटोली साक्ष्यमणि श्मशानभूमि बुद्ध विहार और प्रज्ञाज्योति ध्यान केंद्रे 10 दिन व्यापी बुद्धेर पवित्र बाणी पवित्र अंतराविनाशक पाठान महान भिक्षु संघेर कण्ठे अत्यंत गारवतार सहित जे आवृत्ति करा हयेछे सेई पाठानेर पूर्णांग आवृत्तिर सत्येर फले तेजेर फले पाठानेर अंतर्निहित प्रत्येकटी धर्मस्कन्धेर सत्यक्रियार फले এই বিহার প্রতিষ্ঠায় যারা ভূমিদান করেছেন, এই বিহার নির্মাণে যারা আত্মিক কায়িক বাচনিক সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান মহাপরিচালক ভিক্ষু সংঘ শ্রামণ সংঘ প্রত্যেকের জয়মঙ্গল হোক।
আমরা এই সত্যক্রিয়া করছি এবং আগামী 2021 সালের ডিসেম্বরের 3 তারিখ হতে 2022 সালের ফেব্রুয়ারির 11 তারিখ পর্যন্ত বুদ্ধ শাসন সদ্ধর্মের প্রচার প্রসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য মুঘলটলি শ্মশানভূমি সাক্ষ্যমণি বৌদ্ধবিহার ও প্রজ্ঞাজ্যোতি ধ্যান কেন্দ্রে এই বিহারের মহাপরিচালক ভদন্ত তিলকাবংশ মহাতের মহোদয় কর্তৃক যে ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গ পাঠের আয়োজন করা হচ্ছে, সেই ত্রিপিটক পাঠ যাতে অন্তরায়বিহীনভাবে সমাপ্ত করা যায়, সেজন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় তিলকাবংশ মহাতের মহোদয় যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ এই পবিত্র ত্রিপিটক আবৃত্তি করবেন, যে সমস্ত দাতাগণ এই পবিত্র পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠে আর্থিক, বাচনিক, কায়িক, মানসিক সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, চেতনোৎপন্ন করেছেন, প্রত্যেকের নিরোগ, দীর্ঘায়ু, সুখী, সুন্দর, নিরাপদ, নিরাতঙ্ক জীবন প্রত্যাশায় এবং যারা এই পাঠ্যান পাঠ অনুষ্ঠানে দেশে বিদেশে থেকে অংশগ্রহণ করেছেন, আর্থিক, বাচনিক, কায়িক সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছেন, ওনাদের মঙ্গলের জন্য এবং সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যারা কালগত হয়েছেন, যারা বর্তমান অসুস্থ আছেন, যারা চিকিৎসা সহায়তা, প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করছেন, ওনাদের মঙ্গলের জন্য এবং বাংলাদেশের, বিশ্বের সমগ্র ভিক্ষু সংঘ, শ্রামণ সংঘ, দায়ক দায়িকা, উপাসক উপাসিকা পরিষদ যাতে বর্তমান করোনা মহামারী ভাইরাস হতে মুক্ত থেকে নির্বিঘ্নে নিরোগ, দীর্ঘায়ু, সুন্দর, নিরাপদ, নিরাতঙ্ক জীবন লাভ করে প্রত্যেকে নিজেকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গপথে ধর্মময় জীবন যাপন করতে পারে, প্রত্যেকে যাতে বুদ্ধ শাসন সদ্ধর্মের সঙ্গের সেবা পূজা করে নির্বাণের পারমি সৃষ্টি করতে পারে, সেজন্য আমরা এই 10 দিনব্যাপী উচ্চারিত, পাঠকৃত, অধিষ্ঠানকৃত পাঠ্যানের কাছে সত্যক্রিয়া করছি। এই পাঠ্যানের সত্যক্রিয়ার ফলে আমাদের সকলের জয়মঙ্গল হোক, এই বিশ্ব হতে করোনা মহামারী ভাইরাস ভয়াবহতা যথাশীঘ্রই উপশম হোক, সকলের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, পারিবারিক, সামাজিক সর্বাত্মক উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, জয়মঙ্গল হোক, প্রত্যেকের যথাশীঘ্রই নির্বাণ লাভের হেতু সৃষ্টি হোক। এই বিহারের আশ্রিত ভূমিবাসী দেবতা, বৃক্ষবাসী, জলবাসী, আকাশবাসী দেবগণ, বুদ্ধ শাসন রক্ষাকারী হিতকামী দেবগণ, আমাদের জন্মজন্মান্তরের জ্ঞাতি দেবগণ, অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ, বুদ্ধিসত্ত্ব দেবগণ, আর্য দেবগণ, সম্যক দৃষ্টি দেবগণ, দেবরাজ ইন্দ্রসহ এই চক্রবাল তথা অসংখ্য চক্রবালের অসংখ্য সত্যগণ, দেবনাগ, ভূতযক্ষ, দৃশ্য অদৃশ্য, দূরবাসী, নিকটবাসী, বৃহৎ, মধ্যম, ক্ষুদ্র, স্থূল অনন্ত চক্রবালের অনন্ত সত্যগণ এই পাঠ্যান পাঠের সত্যক্রিয়ায় প্রত্যেকে সুখী হোক, প্রত্যেকে দুঃখমুক্ত হোক, প্রত্যেকে যথাশীঘ্রই সর্বদুঃখের অন্তঃসাধন, পরম শান্তি, পরম সুখ, নির্বাণ সাক্ষাৎ করুক।
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, সকলেই সর্বদুঃখ হতে মুক্তি লাভ করুক। সাধু সাধু সাধু। ওকাসা বন্দামি ভান্তে সাঙ্গাং দ্বারতয়েনা কতং সম্বং অপরাধং কমাতু মে ভান্তে সঙ্গ। দ্বিতীয়ম্পি বন্দামি ভান্তে সঙ্গং দ্বারতয়েনা কতং সম্বং অপরাধং ক্ষমাতু মে ভান্তে সঙ্গ। তৃতীয়ম্পি দামি ভান্তে সঙ্গং দ্বারতয়েনা কতং সম্বং অপরাধং ক্ষমাতু মে ভান্তে সঙ্গ। सम्मामग्गं पदस्सको आशेषायनदायको बालातो बुद्धिं वदेसि तमहं शिरसा नमामि। सम्मामग्गं पदस्सको आशेषायनदायको बालातो बुद्धिं वदेसि तमहं शिरसा नमामि। तृतीयम्पि सम्मामग्गं पदस्सको आशेषायनदायको बालातो बुद्धिं वदेसि तमहं शिरसा नमामि। साधु साधु साधु। আমরা এই পবিত্র পাঠ্যান আবৃত্তি করতে গিয়ে আমাদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, সেজন্য আমরা গয়ার বুদ্ধিপালঙ্ক বুদ্ধের পবিত্র ধাতু, বুদ্ধের সদাতক প্রতিমূর্তি সমূহ জীবন্ত অরহৎগণ মহান ভিক্ষু সঙ্গের কাছে নতশিরে করজোরে শ্রদ্ধা চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয়বারও আমরা এই পবিত্র পাঠ্যান আবৃত্তি অধিষ্ঠান করতে গিয়ে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যেই ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, সেই ভুলের জন্য আমরা সজ্ঞানে গয়ার পবিত্র বুদ্ধিপালঙ্ক মহা বুদ্ধিতরু বুদ্ধের পবিত্র শারীরিক ধাতুতত্ত্ব সমূহ সদাতক বুদ্ধ প্রতিমূর্তি সমূহ জীবন্ত অরহৎগণ সহ মহান ভিক্ষু সঙ্গের কাছে করজোরে নতশিরে শ্রদ্ধা চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তৃতীয়বারও এই পবিত্র পাঠ্যান আবৃত্তি অধিষ্ঠান করতে গিয়ে আমাদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সৃষ্ট ভুল ত্রুটির জন্য আমরা বুদ্ধের পবিত্র শারীরিক ধাতুতত্ত্ব সমূহ মহা বুদ্ধিতরু মহা বুদ্ধিপালঙ্ক বুদ্ধের সদাতক বুদ্ধমূর্তি সমূহ জীবন্ত অরহৎ ভান্তে সহ সমগ্র সঙ্গের নিকট করজোরে নতশিরে শ্রদ্ধা চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সাধু সাধু সাধু। বুদ্ধ শাসন সদ্ধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য এই 10 দিনব্যাপী আমরা যে পবিত্র অন্তরায় বিনাশক বুদ্ধবাণী পাঠ্যান আবৃত্তি করেছি, অধিষ্ঠান করেছি, এই অনুষ্ঠান আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা
করেছি সে পুণ্যের ফলে আমাদের অনাগত জীবন শান্তিময়, সুখময়, নিরাপদ, নিরাতঙ্ক হোক। আমরা যেন করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি সহ বিবিধ রোগ, ভয়, অন্তরায়, উপদ্রব, গ্রহদোষ, যন্ত্রণা, বাধা, বিপত্তি, দুর্নিমিত্ত, দুঃস্বপ্ন, পাপগ্রহ হতে, দোষযুক্ত কর্ম হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি। আমরণ বুদ্ধ শাসন সদ্ধর্মের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারি। অনির্বাণকাল আমরা যেন চারিপায়ে জন্মগ্রহণ না করে বুদ্ধ প্রতিরূপ দেশে জ্ঞানী মাতা পিতার ঘরে উচ্চকুলে ধনী কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারি। অনির্বাণকাল আমাদের সাথে অজ্ঞানী, মূর্খ, পাপীর মিথ্যা দৃষ্টি উদ্গলের সাক্ষাৎ না হোক। অনির্বাণকাল আমাদের সাথে সম্যক সম্বুদ্ধ, আচ্ছাক বুদ্ধ, অরহৎ, অনাগামী, সকৃতাগামী, শ্রোতাপত্তি, মার্গফল লাভী, জ্ঞানী, সৎপুরুষের, সৎ কল্যাণ মিত্রের, মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ হোক। এই পাঠান আবৃত্তি সত্যক্রিয়া জনিত পুণ্যরাশির প্রভাবে আমাদের সকলের জীবনের সর্ব দুঃখ, রোগ, ভয়, অন্তরায়, উপদ্রব, বাধা দূর হোক, দূর হোক, দূর হোক। সর্ব আসক্তি, সর্বতৃষ্ণা, সর্বসংস্কার, সর্বক্লেশ ক্ষয় হোক, ক্ষয় হোক, ক্ষয় হোক। পরম শান্তি, পরম সুখ, নির্বাণ লাভের হেতু হোক, হেতু হোক, হেতু হোক। আমরা যেন নিরোগ দীর্ঘায়ু লাভ করে আমরণ নিজেকে ধর্মপথে, আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গপথে তীরত্নের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি। অকাল মৃত্যু, অপমৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে পূর্ণ আয়ু লাভ করে সজ্ঞানে ধ্যান চিত্তে, পুণ্যচিত্তে অন্তিম সময়ে মৃত্যু মুহূর্তে অবস্থান করতে পারি, যাতে আমরা মৃত্যুকালে সৎনিমিত্ত লাভ করে পুনঃ পুনঃ অনির্বাণকাল দেব মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করে সঙ্গ সদস্য হিসেবে প্রব্রজ্যা উপসম্পদা লাভ করে বারবার বুদ্ধ শাসন সদ্ধর্মের প্রচার প্রসার সেবা করতে পারি। পাঠ্যান আয়োজন, শ্রবণ, অধ্যয়ন, পঠন, অধিষ্ঠান জনিত পুণ্যের কাছে এই প্রার্থনা করছি, আমাদের সঞ্চিত সমস্ত পুণ্যরাশি এই পাঠ্যান পাঠ আয়োজনে যিনি অগ্রণী মূল ভূমিকা পালন করেছেন, শ্রদ্ধেয় আমাদের এই কুটিরের বিহারের পরিচালক শ্রদ্ধেয় তিলকাবংশ মহাতের ভান থেকে সমস্ত পুণ্যরাশি আয়ু জ্ঞান দান করছি। এই আয়ু পুণ্য লাভ করে ভান্তে নিরোগ দীর্ঘায়ু, সুস্থ, নিরাপদ, নিরাতঙ্ক জীবন লাভ করে ভিক্ষু সংঘকে সাথে নিয়ে দায়িক দায়িকাগণের সহায়তায় বুদ্ধ শাসন সদ্ধর্মের মঙ্গলের জন্য যেই মহা
পরিকল্পনা পবিত্র পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আয়োজন করতে যাচ্ছেন, সেই মহা পুণ্যানুষ্ঠান যাতে শ্রদ্ধেয় ভান্তে নির্বিঘ্নে মারের সমস্ত বাধা মুক্ত হয়ে সম্পাদন করতে পারেন, সেজন্য পুণ্যের কাছে প্রার্থনা করছি। দেবগণ এই পুণ্যরাশি অনুমোদন করে শ্রদ্ধেয় তিলকাবংশ ভান্তে, শ্রদ্ধেয় সত্যপাল ভান্তে, প্রজ্ঞেন্দ্রীয় ভান্তে, জ্ঞানেন্দ্রীয় ভান্তে সহ অন্যান্য সকল ভিক্ষু সংঘ যারা ত্রিপিটক পাঠ করবেন তারাও যেন নিরোগে সুখে শান্তিতে দীর্ঘায়ু লাভ করে পূর্ণাঙ্গ পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ সমাপ্ত করতে পারেন। দেবগণের কাছে মৈত্রীময় সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। শ্রদ্ধেয় তিলকাবংশ মহাস্তবীর ভান্তে এই পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ সহ আনির্বাণকাল আমরণ সুস্থ থেকে ভিক্ষু সংঘকে সাথে নিয়ে বুদ্ধ শাসনের কল্যাণজনক আত্মপর মঙ্গলজনক নির্বাণ প্রদায়ক সর্বজনের মঙ্গলকর নানাবিধ শাসনিক কাজ যাতে করতে পারেন, পুণ্যের কাছে এই অধিষ্ঠান প্রার্থনা করছি। সাধু সাধু সাধু। এই পবিত্র পাঠান আবৃত্তির জন্য যেই মনোরম ধর্মাসন আমাদের উপকারী বুদ্ধ শাসনের একান্ত নিবেদিত প্রাণ সৎ চেতনার অধিকারী আয়ুষ্মান বিশুদ্ধ বংশ ভিক্ষু, সুগত বংশ ভিক্ষু সহ এই মুঘলটলি বিহারের আবাসিক ভিক্ষু সংঘ, শ্রামণ সংঘ, সেবক সংঘ যারা অক্লান্ত দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এই ধর্মাসন নির্মাণ করেছেন, যারা আর্থিক কায়িক সহযোগিতা করেছেন, তারাও এই পাঠ্যানের সত্যক্রিয়া এবং আমাদের দানকৃত পুণ্যরাশি লাভ করে সুখী হোক, দুঃখমুক্ত হোক, নির্বাণ সাক্ষাৎ করুক এবং অনাগত পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ করার জন্য যেই মহা পবিত্র নান্দনিক ধর্মাসন নির্মাণ করার জন্য চেতনা উৎপন্ন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে পাঠ্যানের সত্যক্রিয়ার ফলে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রদত্ত পুণ্যরাশির প্রভাবে আয়ুষ্মান বিশুদ্ধ বংশ ভিক্ষু, সুগত বংশ ভিক্ষু, প্রিয়পাল ভিক্ষু সহ সকল ভিক্ষু সংঘ সুস্থ থেকে স্ব অবস্থানে থেকে যাতে এই পবিত্র পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ অনুষ্ঠান প্রচার প্রসার উপস্থাপন করতে পারেন, সেজন্য পুণ্যের কাছে আমরা আবারও সত্যক্রিয়া অধিষ্ঠান প্রার্থনা করছি। সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু, সব্বা দুঃখাতো পমোচ্ছন্তু, ভাবতো তিষ্ঠাতু তে। সাধু সাধু সাধু।
সর্বাগ্রে জগৎপুজো মহাকারণী তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করছি। বন্দনা নিবেদন করছে আমার পরম কল্যাণ মিত্র প্রভ্যজ জীবনে, যিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন পরম সক্রিয় বনবান থেকে। আজকে পরম পূজ্য বনবান থেকে শুভ জন্মবার্ষিকী, 2 বছর জন্মবার্ষিকী। সর্বাগ্রে জগৎপূজ্য মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা, বুদ্ধের দেশিত মহান লোকোত্তর ধর্মকে বন্দনা, বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত মহান সঙ্ঘকে বন্দনা। আমার এই দেবদুল্য প্রভ্যজ জীবনে পরম কল্যাণ মিত্র, পরম শ্রদ্ধেয় সর্বজন পূজ্য পরম বনবান থেকে বন্দনা নিবেদন করছি এবং আমার প্রব্রজিত জীবনে মহা উপকারী বৃক্ষ সদৃশ্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আমার ধর্মপিতা পরম শ্রদ্ধেয় গুরুবান্তে বদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাতের মহোদয়কে বন্দনা নিবেদন করছি। আজকে 10 দিন পর্যন্ত অভিধর্ম যে পূর্ণাঙ্গ পাঠটান বুদ্ধ ভাষিত বাণী, যার মাধ্যমে শ্রবণ করার সুযোগ পেয়েছি, আমার পরম হিতকামী কল্যাণকামী বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্মের তরুণ সাঙ্গিক ব্যক্তিত্ব, বাসকালী জলদি শ্মশানে প্রজ্ঞাদর্শন মেডিটেশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক আয়ুষ্মান জ্ঞান ইন্দ্রিয় স্থবির মহোদয় এবং লোকরত্ন আর অন্যান্য যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ আপনাদের সাথে এসেছেন, সকল ভিক্ষু সংঘের নেতৃত্বে, শ্রমণ সংঘের নেতৃত্বে পাঠটান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের শ্রবণ করার জন্য বুদ্ধ ভাষিত বাণী যে অভিধর্ম পাঠটান আজকে সমাপ্তি করা হয়েছে। উত্তর যে জীবনে যা পুণ্য সঞ্চয় করেছি সমস্ত পুনরাশি আমি যে মহান সংঘ আয়ুষ্মান জ্ঞান ইন্দ্রিয় স্থবির সহ অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ এবং এই বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষু সংঘ, বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্মে বিনির্মাণে যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ অবস্থান করছেন, আমি যাহা পুণ্য সঞ্চয় করেছি সমস্ত পুনরাশি জ্ঞান ইন্দ্রিয় স্থবির সহ অন্যান্য সকল ভিক্ষু সংঘের সুস্থ নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন, শিল বিমণ্ডিত প্রজ্ঞাময় জীবন লাভের হেতু হোক, নির্মাণ লাভের হেতু হোক, এ কামনায় আমার অর্জিত সমস্ত পুনরাশি দান করছি এবং আমাদের পরম কল্যাণ মিত্র পরম শ্রদ্ধেয় গুরুবান্তের সুস্থ নিরোগ জীবন কামনায় পুনরাশি দান করছি। যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ আমাকে কাছে এবং দূরে থেকে আশীর্বাদ করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, বুদ্ধ ভাষিত বাণী প্রচার ও প্রসারে যারা ঐকান্তিক আমাকে সহযোগিতা করেছেন, সকল ভিক্ষু সংঘের সুস্থ নিরোগ জীবন কামনা করছি। সকল ভিক্ষু সংঘ এই করোনা থেকে মুক্ত হোক, সমস্ত বাধা বিপত্তি অন্তরায় থেকে মুক্ত হোক, সকল ভিক্ষু সংঘ নিরাপদে অবস্থান করে শাসন সদ্ধর্ম রক্ষা করুক, সকল ভিক্ষু সংঘ বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে অনুকরণ অনুশীলন করে সকল ভিক্ষু সংঘ নির্বাণ লাভের হেতু হোক, এ কামনায় আমার অর্জিত সমস্ত পুনরাশি সংঘরাজ ভান্তে থেকে শুরু করে উপসংঘরাজ ভান্তে অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ এবং মহাস্তবীর নিকায়ের মহান সংঘনায়ক যে উপসংঘনায়ক এবং আর অন্যান্য যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ আছেন, সমস্ত ভিক্ষু সংঘের সুস্থ নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনায় পুনরাশি আমাদের অর্জিত পুনরাশি দান করছি এবং আমাদের এই মহান পুণ্যময় অনুষ্ঠানে যে সমস্ত উপাসক উপাসিকা আমাদের কাছে এবং দূরে থেকে আত্মিক, কায়িক, বাচনিক, মানসিক সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে এই পূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যাহারা প্রতিনিয়ত সেবা যত্ন করেছেন, যাহারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণতা সার্থক রূপ দান করার জন্য সহযোগিতা করেছেন, দিবারাত্রি যারা সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন, কাছে এবং দূরে থেকে যারা আমাকে আত্মিক সহযোগিতা দিয়ে এই পূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, সকল দাতাগণের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে আজকের অর্জিত পুনরাশি আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে পুনরাশি দান করছি এবং আসন্ন যে পবিত্র ত্রিপিটক পাঠের জন্য যে মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, আমি যেন এই উদ্যোগটাকে
যেন সুন্দর সুচারুরূপে যে ডিসেম্বরের 3 তারিখ থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত বুদ্ধবাণী প্রচারিত হবে ততদিন পর্যন্ত যেন অন্তরায়মুক্ত, মারমুক্ত, বাধামুক্ত, বিপদমুক্ত, রোগমুক্ত এবং সমস্ত প্রকার যে খারাপ সমালোচনা, খারাপ নিন্দা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং নানাবিধ যে সমস্ত মারের উপদ্রব, সর্বপ্রকার মারকে যেন জয় করে অসীম মনের শক্তির মাধ্যমে সুস্থ শরীরে মেধা বুদ্ধি তৎক্ষণিক যে বিচার বিবেচনা করে সুন্দর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সকল ভিক্ষু সংঘকে সাথে নিয়ে সকল উপাসক উপাসিকাদেরকে নিয়ে আমি যেন এই পুণ্য কাজ সুন্দর সুচারুরূপে শুরু করতে পারি, সুন্দরভাবে যেন সমাপ্ত করতে পারি। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে কোনো রকম দৃশ্য অদৃশ্য অশুভ শক্তি যেন আমাদের এ মহান পবিত্র চেতনাকে যেন ক্ষত বিক্ষত করতে না পারে। এই মহান পবিত্র চেতনা যেন সুন্দর সুচারুরূপে সুসম্পূর্ণ আমরা যেন এই মহান বুদ্ধ বাণী যেন প্রচার ও প্রসার করতে পারি। এখানে যেন রাজশত্রু, দেবশত্রু, মনুষ্য শত্রু, অমনুষ্য শত্রু থেকে যেন মুক্ত হয়ে আমি যেন মহান ভিক্ষু সংঘকে নিয়ে সকল উপকারী উপাসক উপাসিকাদেরকে নিয়ে এবং বুদ্ধের শাসন রক্ষাকারী দেবতা, এই পৃথিবীর রক্ষাকারী দেবতা, ভিক্ষু সংঘ রক্ষাকারী দেবতা, এই বিহারে আশ্রিত দেবতা যে চ্যুত মহারাজ দেবতা, সহম্পতি মহাব্রহ্ম, চারিলোকপাল দেবতা সহ কাছে এবং দূরে দৃশ্য অদৃশ্য আমাদের সমস্ত শীলবান সম্মুখ দৃষ্টিপরায়ণ দেবতা এবং মহান ভিক্ষু সংঘ রক্ষাকারী দেবতা, আমাকে রক্ষাকারী দেবতা, বুদ্ধের শাসনের যে সমস্ত ধনী দেবতা, সকল ধনী দেবতা আমাদের উজ্জিত এই পাঠটানের আবৃত্তিজনিত এবং সমস্ত পুনরাশি সকল দেবগণের উদ্দেশ্যে পুনরাশি দান করছি। সকল দেবগণ আমাদের এই পুণ্য অনুমোদন করে সুখী হোক, নিরাপদে রক্ষিত হোক। অনুরূপভাবে আমাদের সকল ভিক্ষু সংঘকে সমস্ত রোগ, অন্তরায়, আপদ বিপদ, শারীরিক দুর্বলতা, শত্রু মাত থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে রক্ষা করুক এবং বুদ্ধের শাসন শব্দ প্রচার ও প্রসারে এই পবিত্র ত্রিপিটক যে পাঠে এবং এটা যেন আমরা সুসম্পন্ন করতে পারি। আমরা শীলবান দেবতাদেরকে যে পুনরাশি দান করতে, শীলবান দেবতা আমাদের এই পুণ্য অনুমোদন করে আমাদেরকে সদা সর্বদা রক্ষা করুক। যে সমস্ত বুদ্ধের শাসনের যে ধনী দেবতাগণ আছেন, সকল ধনী দেবগণ আমাদের মহান কাজে আমাদেরকে সমস্ত অভাব অনটন আমাদের দুর্বৃত্ত করে সকল আত্মিক এবং সর্ববিধ চতুর্দিকে যেন আমাদের জয় হয়, মঙ্গল হয়, সুখ এবং শান্তি হয়, এ কামনায় আমি সকল দেবগণের উদ্দেশ্যে পুনরাশি দান করছি। আমি আবারও মহান সংঘ যারা এই বুদ্ধবাণী বুদ্ধভাষিত অন্তরায় বিনাশক পাঠ্যান আবৃত্তি করেছেন, এই পাঠ্যান আবৃত্তিকালে যদি উপস্থিত মহান সংঘের অনাকাঙ্ক্ষিত যদি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং সংঘের পক্ষ থেকে, এই বিহারের পক্ষ থেকে, উপাসক উপাসিকার পক্ষ থেকে জানা অজানা কায় বাক্য মনে যদি আমাদের অনিচ্ছাকৃত যদি কোনো ভুল ত্রুটি গলত বিচ্যুত হয়ে থাকে, শারীরিক মানসিক যদি কষ্ট পেয়ে থাকে, আমি এই বিহারের প্রধান হিসাবে এবং ভিক্ষু সংঘের পক্ষ থেকে এবং উপাসক উপাসিকার পক্ষ থেকে সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখার জন্য আমি সংঘের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অনিচ্ছাকৃত যদি ভুল ত্রুটি গলত বিচ্যুত হয়ে থাকে আমাদের যে ক্ষমা করার জন্য, আমাদেরকে সুন্দর দৃষ্টি দেখার জন্য, উপাসক উপাসিকাদেরকে মৈত্রী দৃষ্টি দেখে যেন ভবিষ্যতে আমরা যেন বুদ্ধবাণী প্রচার ও প্রসারে যেন আমরা এই সুন্দর আয়োজনে আমরা যেন করতে পারি। এই আয়োজনে যেন যদি কোনো ভুল ত্রুটি গলত বিচ্যুতি হয়ে থাকে, সেই ভুল ত্রুটি গলত বিচ্যুতিগুলো সম্মুখভাবে দেখার জন্য আমি মহান সংঘের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান সংঘ জানা অজানা এবং দেখা অদেখা যে আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, শারীরিক মানসিক যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, কোনো রকম যদি অসহযোগিতা যদি আমরা করে থাকি, আমরা মহান সংঘের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান সংঘ আমাদেরকে ক্ষমা করে আমাদের এই বিহারে ভিক্ষু সংঘকে এবং উপাসক উপাসিকাদেরকে যারা আমাদেরকে আত্মিক এই বাঁচানো মানুষের সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, সকলকে সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে ক্ষমা দৃষ্টি দিয়ে দেখার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। এবং আয়ুষ্মান
জ্ঞান ইন্দ্রিয় ভিক্ষু সুস্থ থেকে নিরাপদে থেকে যেন বুদ্ধ বাণী প্রচার ও প্রসারে যেন আরও যেন অধিকভাবে যেন কাজ করতে পারে, শারীরিক অসুস্থ থেকে, শারীরিক দুর্বলতা থেকে, সকল প্রকার অন্তরা বাধা বিপত্তি থেকে যেন মুক্ত হয়ে যেন বুদ্ধের শাসন শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে, এই কামনায় আমাদের সমস্ত উজ্জিত পুনরাশি দান করছি। সাথে সাথে যারা এই অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য কাছে এবং দূরে থেকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার সামগ্রিক মঙ্গল কামনা করে আমার উজ্জিত পুনরাশি দান করছি। সাধু সাধু সাধু।